नमस्कार जय जगन्नाथ मो चैनल प्रियंका पाठशाला को पिलामने तुम मानक स्वागत षष्ठ श्रेणी पिलामने आज आम तुम साहित्य सुधा बहिर द्वितीय पाठ हकीर प्रश्न उत्तर को आलोचना करवा पिलामने अभ्यास कार्य को जीवा पूर्व तुम मैंने प्रथम चैनल को सब्सक्राइब करनियो जहाँफल षष्ठ श्रेणी रिलेटेड जहाँ वीडियो आसीबो तार नोटिफिकेशन तुम मैंने सर्वप्रथमे पाइपर। चलो पिलामने आमे एबे अभ्यास कार्यर प्रश्न उत्तर को आलोचना करनवा। निम्न दि जाइथिबा प्रश्नगुड़िकर ठीक उत्तर पाखरे तारा चिन्ह दियो। एक नंबर प्रश्न रही स्वास्थ्य ही संपद कारण स्वास्थ्य ठीक थिले आमे सुंदर देखा जाऊ आमको समस्ते भल पाती आमे विभिन्न कार्य करने को समर्थ होता आमे बहुत धन संपद पाई थाउ। पिला माने यार उत्तर हेबो आमे विभिन्न कार्य करने को समर्थ होता। 2 नंबर प्रश्न लोक माने मेजर ध्यानचंद को हकीर जादूकर बोली आख्या देइथिले कारण लोक माने ध्यानचंद को बहुत भल पाउथिले तांको हकी बाड़ीर अनन्य वैशिष्ट्य थिला। हकी रे से चमकप्रद खेल खेलुथिले से भारतीय हकी दलर नेतृत्व नैथिले। उत्तर हेबो पिला माने हकी रे से चमकप्रद खेल खेलुथिले। 3 नंबर रही उक्त उत्तर गुड़िक कहीं आमे बाछिले ताहार कारण तुम सांग मानक सहित आलोचना कर। प्रथम प्रश्नटी थिला आमर स्वास्थ्य ही संपद कारण स्वास्थ्य ठीक थिले यह थिला आमे लिखिले उत्तर जे आमे विभिन्न कार्य करने को समर्थ होता। यही उत्तरटी को आमे बाछिलु एथिपाई जे स्वास्थ्य भल नथिले मनीष कौन से काम ठीक भावे करिपारे नाही तेणु शारीरिक सामर्थ्य पाई स्वास्थ्य सबुठारु जरूरी। से भली द्वितीय प्रश्न थिला ध्यानचंद को हकीर जादूकर बोली आख्या दिया जाइथिला। एही उत्तरटी को आमे बाछिले एथिपाई जे ध्यानचंदर बल उपरे एभली नियंत्रण थिला जे मने हेउथिला सते जेपरी से कौनसी जादू करुछंती। तांकर क्रीड़ा शैली अन्य मानक ठारू संपूर्ण भिन्न और चमकप्रद थिला। मिलीमिशी जोड़िबा पाठरू किछि मनोनीत शब्द निम्न दिया जाइछि निज दल रे एहा उपरे आलोचना करी सेगुड़ी को ठीक अर्थ बा व्याख्या सहित जोड़िबा। एहा पई आवश्यक पड़िले तुमे इंटरनेट अभिधान और शिक्षक मानकर सहायता नहीं परिबो। देइछि पिले झांसी यार उत्तर हेबो हकी खेलाड़ी ध्यानचंदर जन्मस्थान अटे। हकी स्टिक यार उत्तर हेबो हकी खेलाड़ी हाथ में धरी खेलुथिबा बाड़ी को हकी स्टिक कुआ जाइथाए। टोकियो एक सहर यह जापान राजधानी। व्यायाम यह जीव नियमित शारीरिक अंग चालनार कौशल। माइकेल किंडो ओडिशार जड़े हकी खेलाड़ी से 1975 मसीह अनुष्ठित विश्व हकी प्रतियोगितार भाग नहीं भारत को विश्व विजयी करथिले एवं तांकर घर ओडिशार सुंदरगढ़ रे अवस्थित। ओलंपिक यह जीव 5 नंबर को एक अंतर्जातीय खेल अनुष्ठान यह प्रति 4 वर्ष थे खेला जाइथाए। वाक्य संपर्कित आलोचना उक्त विषय मनोनीत किछि वाक्य निम्न रे दिया जाइछि एहाको ध्यानर सह पढ़ एवं एहा उपरे चिंता कर तुमे यार अर्थ कौन बुझिल दल रे आलोचना करी लेख। क नंबर प्रश्न रही स्वास्थ्य आमर अमूल्य संपद यार उत्तर रे तुम माने लिखिबो पिला माने पृथ्वी रे थिबा समस्त धन संपद अपेक्षा स्वास्थ्य हेउछि सबुठारु मूल्यवान। जड़े व्यक्ति को सफलतार सहित सबु काम करने हेले ताकू शारीरिक और मानसिक स्तर में सुस्थ रही एकांत आवश्यक। जदि स्वास्थ्य ठीक रहे तेबे आमे समस्त कार्य करने को समर्थ होता। सुस्थ और सतेज रही सुषम खाद्य विशुद्ध जल वायु परी खेल और व्यायाम मध्य जरूरी अटे। व्यायाम द्वारा शरीर कर्मठ और बलिष्ठ होता है। जो माने शारीरिक स्वास्थ्य प्रति सजग रहती से माने ही जीवनर प्रकृत सुख उपभोग करिपारंती। तेणु एक अमूल्य संपद भावे ग्रहण करी यार जत्न नेबा प्रत्येक व्यक्तिर कर्तव्य अटे। पिला माने याको तुमे स्क्रीनशॉट मारी लिखि परिबो। ख नंबर प्रश्न रे रही दर्शक वृंद तांको एक स्वर रे हकी खेलर जादूकर बोली आख्या देइथिले। यार उत्तर लिखिबो पिला माने ध्यानचंदर जन्म झांसी अंचल रे बाल्यकालरू हकी खेल प्रति तांकर विशेष आग्रह थिला। से जणे उच्चकोटीर खेलाड़ी होइथिबारु लोक माने तांको झांसी वीर बोली कहूतिले। से तांको भाई रूपसिंह और अन्य केतेक व्यक्ति को नहीं गोटे हकी दल गढ़ी। पृथ्वीर विभिन्न देशर हकी प्रतियोगितार यही दल विपुल विजय लाभ करिथिला। 1936 मसीह बर्लिन ठारे अनुष्ठित ओलंपिक क्रीडारे से भारतीय हकी दलर नेतृत्व नेतिले। सेठारे से जो चमकप्रद खेल खेली ताहा देखि दर्शक माने तांको हकी खेलर जादूगर बोली आख्या देइथिले।
ବୁଝି ବିଚାରି ଲେଖ। ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ ଏବଂ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତରକୁ ବୁଝି ଲେଖ। କ୍ରୀଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ଆମର କି ଉପକାର ହୋଇଥାଏ? କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ୍ରୀଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ଓ ସତେଜ ରଖିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ନିୟମିତ ଖେଳିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର କର୍ମଠ ଓ ବଳିଷ୍ଠ ହୋଇଥାଏ। ଶରୀରର ମାଂସପେଶୀ ଦୃଢ଼ ହୁଏ ଏବଂ ଶରୀର ଭିତରକୁ ପ୍ରଚୁର ଅମ୍ଳଜାନ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଖ ଝାନ୍ସୀ ବୀର କିଏ? ହକି ଖେଳ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ। ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ। ବିଶିଷ୍ଟ ହକି ଖେଳାଳି ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ଝାନ୍ସୀ ବୀର। ହକି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହକି ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ଖେଳରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିଛି। ପିଲାମାନେ ଏ କ ଆଉ ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରକୁ ତୁମେମାନେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରି ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖିପାରିବ। ସ୍ମୃତି କଥାକୁ ଗଦ୍ୟରେ ଲେଖ। ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କର ଅସାଧାରଣ କ୍ରୀଡ଼ା ନୈପୁଣ୍ୟ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ସନ୍ଦେହ କଲେ ଯେ ସେ କୁହୁକବାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ବାକ୍ୟଟିକୁ ପଢ଼ିଲେ ଏମିତି ଲାଗେ ଯେପରି ଲେଖକ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ଦକ୍ଷତାକୁ ପାଠକଙ୍କ ସହ ପରିଚିତ କରାଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦେବ ତେବେ ଏହି ପାଠରେ ଏପରି ଅନେକ ବିଶେଷ କଥା ତୁମ ନଜରକୁ ଆସିବ। ଏହି ପାଠକୁ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ ଆଉ ଜାଣିବ। କ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ରହିଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଦଳରେ ବସି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଥିବା ବିଶେଷ କଥାକୁ ଆଲୋଚନା କରି ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି ଯେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ତାଲିକାକୁ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉପସ୍ଥାପନ କର। ତ ସେଇ ବିଶେଷ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ଚାଲ ଆମେ ଖୋଜିକିନା ଲେଖିବା। ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିଶେଷ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କୁହୁକ ବାଡ଼ିର ସନ୍ଦେହ। ତାଙ୍କ ଖେଳ ଦେଖି ବିଦେଶୀମାନେ ତାଙ୍କ ହକି ଷ୍ଟିକ୍ ଭାଙ୍ଗି ଚେକ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ସେଥିରେ ଚୁମ୍ବକ କିମ୍ବା ଅଠା ଲାଗିଛି କି। ଅଖଣ୍ଡ ଏକାଗ୍ରତା। ଖେଳିବା ସମୟରେ ବଲ୍ର ଗତି ସହ ତାଙ୍କ ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଳ ଦେଇ ଚାଲୁଥିଲା। ସରଳ ଜୀବନ। ଏତେ ବଡ଼ ଖେଳାଳି ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଅତି ସରଳ ଓ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ମଣିଷ ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା କନେକ୍ସନ୍। ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ମାଇକେଲ କିଣ୍ଡୋ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ଅନେକ ଖେଳାଳି ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ। କ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ରହିଛି ଆମେମାନେ ମନେ ରଖିବା ଯେ ଖେଳି ଖେଳି ଅତ୍ୟଧିକ ହାଲିଆ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଖେଳି ଖେଳି ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ଦୁଇଥର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯେମିତି ଖେଳି ଖେଳି। ସେହିଭଳି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି 5ଟି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦକୁ ଲେଖ। ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେବ ପିଲାମାନେ ହସି ହସି, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି, ନାଚି ନାଚି, ଗାଇ ଗାଇ, ବସି ବସି। ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ହକି ଖେଳର ନିୟମ କାନୁନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଦେଖିପାରୁଛ କିନ୍ତୁ ଏହି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦରେ ଦୁଇଟି ଯାକ ଶବ୍ଦ ଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସମାନ ନୁହନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି 5ଟି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦକୁ ଲେଖିବ ଯେଉଁଥିରେ କି ଦୁଇଟି ଯାକ ଶବ୍ଦ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥିବ। ସେଇଭଳି 5ଟି ଶବ୍ଦ ହେଲା ବାସନ କୁସନ, ପାଠ ଶାଠ, ପୋଷାକ ପତ୍ର, ଧନ ସମ୍ପଦ, ଖାଦ୍ୟ ପେୟ, କାମ ଦାମ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଗରେ ରହିଛି ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍, ପୁଚି ପ୍ରଭୃତି ଖେଳ ଉଭୟ ଘର ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ଖେଳାଯାଇଥାଏ। ଏହି ବାକ୍ୟଟିରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟି ତଳେ ଗାର ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ପଢ଼। ଆମେ ଏହି ଶବ୍ଦକୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଲେଖିପାରିବା ଯେପରି ଭିତରେ ବାହାରେ। ଏହା ଏକ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ବା ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ଏହି ଶବ୍ଦଟି ପରସ୍ପର ବିପରୀତ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଯାଉଛି। ପିଲାମାନେ ଆମେ 3 ପ୍ରକାରର ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଦେଖିଲେ। ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଥିଲା ସେଥିରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଦୁଇଟି ଯାକ ଶବ୍ଦ ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ୍ ହେଉଥିଲା ଯେମିତି ହସି ହସି, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଏହା ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ୍ ହେଉଥିଲା। ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ ନା ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ଯାକ ଶବ୍ଦ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ହେବ କିନ୍ତୁ ପରସ୍ପରର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହୋଇଥିବ, ବିପରୀତ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଥିବ ସେଇ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟି। ତ ସେଇଭଳି ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ଚାଲ ଲେଖିବା। ଭଲ ଓ ମନ୍ଦ, ଭଲ ମନ୍ଦ। ରାଜା ଓ ପ୍ରଜା, ରାଜା ପ୍ରଜା। ଆକାଶ ଓ ପାତାଳ, ଆକାଶ ପାତାଳ। ଗୁରୁ ଓ ଶିଷ୍ୟ, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ। ଆୟ ଓ ବ୍ୟୟ, ଆୟ ବ୍ୟୟ। ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ। କଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ହିଁ ଆମ କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତର ଏକ ଅମଳିନ ପ୍ରତିଭା। ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଆମ କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତର ଏକ ଅମଳିନ ପ୍ରତିଭା। ଏଇ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ଓ କୁହ। ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କର। ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କମ୍ ଅଛି। ଏହି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ନଥିବାରୁ ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥରେ ସାମାନ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆସୁଛି। ଆମେ ନିଜର କଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ବିଶେଷ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରୁ ଯେପରି ହିଁ, ମଧ୍ୟ, ତେବେ, ବୋଲି ଇତ୍ୟାଦି।
ପାଠରୁ ଏଭଳି ଶବ୍ଦ ଥିବା ବାକ୍ୟ ବାଛି ଲେଖ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ଯଦି ବାକ୍ୟରେ ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ନଥାନ୍ତା ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଉପରେ ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ତ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ଆମର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ, ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ହିଁ ଆମ କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତର ଏକ ଅମଳିନ ପ୍ରତିଭା। ଏଇ ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟାରେ ହିଁ ଶବ୍ଦ ହିଁ ଲାଗିକରି ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଏଇ ଶବ୍ଦକୁ ବାକ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଛେ ତ ବାକ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ପିଲାମାନେ, ହକି ପାଠର ସମସ୍ତ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିନେଇଛେ। ତମେମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବ ଆଉ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖାତାରେ ଲେଖିନେବ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।